Praise Lord, children. எப்படி இருக்கீங்க? I hope all of you all are doing so good by God's grace. I hope you are having a good time. So I thank you everybody who's joined and யாரெல்லாம் இந்த லைவ் பாக்குறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல வரவேற்கிறோம். So children, இன்னைக்கு வந்துட்டு we are going to just thank God for who he is to us. Okay, இன்னைக்கு வந்து ஏசப்பா நம்மளுக்கு அவர் யாரு? He's our God, he's our savior, and above all he is our father. நம்மளுடைய தகப்பன், நம்மளுடைய அப்பா. அவர் அவ்வளோ நல்லவர். அதனால இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே because of him we get to rejoice and we get to thank him. And so like it says in Isaiah chapter 12 verses 5 and 6, we are going to sing praises to the Lord for he has done gloriously. All of us have a reason to sing and thank the Lord, because அவர் நம்மளை ரட்சித்தாரு. God saved us, and because of that, no matter what we are, நம்மளுக்கு எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஏசப்பாவை துதிக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் கொடுத்திருக்காரு. அந்த ரீசன் என்னன்னா, அவர் நம்மள ரட்சித்து அவர் நம்மளுடைய காடா நம்மளுடைய தேவனா இருக்கிறது. அது நம்மளுடைய ப்ரிவிலேஜ். நம்மளுக்கு ஏசப்பா என்ன கொடுத்தாலும் அதுதான் இருக்கிறதுலே நம்மளுக்கு biggest blessing. He is our biggest blessing. Our Lord Jesus is our biggest blessing. நம்ம எந்த டைம்லயும் நம்மளுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. நம்ம எந்த கஷ்டமா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு காரணம், ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் என்னன்னா, we have been saved. So no matter what happens, God is our God. He will get us through it. So அத நம்ம மைண்ட்ல, நம்ம ஹார்ட்ல ஏசப்பா கொடுத்ததுனால we can therefore sing freely. எந்த கஷ்டமே இல்லாம, எந்த வரியுமே இல்லாம சந்தோஷமா ஆண்டருக்காக பாடலாம், ஆண்டரை துதிக்கலாம். ஆண்டரை பத்தி அவ்வளோ he's done great things, so we are called to sing his praise. அவருடைய துதிகளை நம்ம சொல்றதுக்கு அவர் நம்மள கிரியேட் பண்ணி நம்மள தெரிஞ்சிருக்காரு. So that's what we are going to do, and God is going to do great things today. And so எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி opening prayer பண்ணிட்டு we start the session. Gracious Father, we thank you and praise you for this evening hour granted unto us, Lord. Thank you for everybody who have joined in, and pray for the children who have to join. We thank you, Lord, for this platform given to each one of us and to others who, Lord, were able to see the Sunday class through online. We do remember, Lord, the children who are working behind this, Lord, to help this to be a successful one. We do remember, Lord, the children who are going to sing and children who are going to participate in reciting the memory verse. Do remember the aunties who are going to tell the story, and also the brother, oh Lord, who will be telling about the gospel and the ministries that happen by different missionaries, oh Father. We do commit the entire session into thy loving hands. Be thou with us and bless us, oh Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, children, I hope all of you all prayed with us. So now is the time of joyful celebration to the Lord. So in Isaiah 12th chapter 6th verse சொல்லிருக்கு, shout and sing for joy, O inhabitants of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. So our God is the greatest. So whatever you're facing right now, அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆண்டவருக்கு கிட்ட வச்சா that is no match for him. So அதனால you can't do anything about worrying. அந்த பிரச்சனைய கண்டு எதுவுமே நம்ம மாத்த முடியாது. And நிறைய பேர் வந்து sometimes you might be scared about results, எப்படி வரும் ரிசல்ட் or anything else. இப்போ ஒரு அடல்ட் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா, you might have any problem in your life, but know this, that the one who is in you is greater than the one who is in the world. நமக்குள்ள இருக்க ஆண்டவர் உலகத்துல இருக்கிறவரை காட்டிலும் பெரியவர். அதனால நம்ம ஆண்டவர் வந்துட்டு because he is great, because not because of us, அவர் நல்லவர்னால நம்ம அவர் துதிக்கலாம். We are given freedom to do that. So we will sing with all of our hearts to God.
sheep and the shepherd. This song teaches us that we can go to heaven only through Lord Jesus Christ. Thank you so much, children. I hope children நீங்கெல்லாம் வந்துட்டு எங்க கூட சேர்ந்து பாடிருப்பீங்கன்னு I know and I believe in God. You really நீங்க கண்டிப்பா பாடிருப்பீங்க நான் நம்புறேன். So now we will listen to the memory verses. So நம்ம children வந்துட்டு அவங்க memorized and recited God's word. Praise the Lord. Psalm chapter 46, verse 4.
They shall river the streams, shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. Thank you, Amen. Praise the Lord. சங்கீதம் 46 அதிகாரம் 9 வசனம். அவர் பூமியின் கடைமுனை மட்டும் யுத்தங்களை ஓய்வு பண்ணுகிறார். வில்லை உடைந்த ஈட்டியை முறிக்கிறார். இரத்தங்களை நெருப்பினால் சுட்டெரிக்கிறார் என்றார் என்பதை ஆமென். Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కీర్తనలు 119, 114, 115, 116. నా మరుగు చోట నాకు ఎడము నీవే, నేను దేవుని వాక్యమును అనుసరించేదను. ఆశపెట్టుకున్నాను, నేను దేవుని వాక్యమును అనుసరించేదను. దుష్క్రియలు చేయవాళ్ళారా, నా ఎదురు నుండి తొలగుడి. నాకు బతుకున్నట్లు నీ మాట చొప్పున నన్ను ఆదుకొనము. నా ఆశ భంగమై నేను సిగ్గునందక ఉండును గాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. Now we have come to the most important part of the online Sunday class. That is, we are going to listen to what God is going to speak to us today. Andra namukku enna pelisa nam paaka porom. And children, I don't know if you all are very excited. Na romba aasaiya iruken. And oru ungaloda best friend unga kuda edho ragasiyam pesana neenga evlo aavala irpinga. So how much more is God a friend to you? Andra unga avlo periya ungaloda bestest friend oda avlo close friend. So அவர் உங்களோட பேசணும்னா உங்களுக்கு ஆசையா இருக்கும்ல. So I really hope and I really know that God will speak to whatever you're going through. நீங்க என்ன, what do you need, உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த நீடுக்கு பேசுவார். Because God word is life. So children, நம்ம இப்போ God's word கேட்கலாம். Praise Lord, children. It is a privilege to join and privilege to meet you on this Sunday school session conducted by the Church at Jovashama Tirumai in the Sunday school online நடக்கிற நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ நீங்க நல்லா பாடுனீங்க. ஒரு கொஞ்ச நேரம் நம்ம வசனத்தை நம்ம we'll listen to the God's word. கண்ணு மூடி கை கூப்பி ஜெபிக்கலாமா? அன்புள்ள பரமபிதாவே, இந்த ஞாயிற்று ஆன்லைன் சண்டே செஷனுக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, இந்த நேரத்தை ஆசீர்வதித்தாரும் நித்தியத்துக்கு எதுவான காரியங்களை அவர் பெற்றுக்கொள்ளவும், இதன் மூலம் அவர்கள் கர்த்தாவே தேவனுடைய வசனத்திலே மூலம் அவர்களை கர்த்தாவே பத்திரப்படுத்தி இந்த உலகத்திலே எந்த விதத்திலும் அவர்கள் கர்த்தாவே சாத்தானுக்கும் உலகத்துக்கும் அடிமையாகாதபடி அந்த வசனமானது அவர்களுடைய இருதயத்திலே ஆழத்திலே கர்த்தாவை கிரியை செய்யுமாறு இந்த ஜெபத்தை கர்த்தர் மீட்புமாக இயேசு கிறிஸ்து மூலம் Amen. Children, we have come to this time of reading the God's word and getting something valuable. Colossians 3:16. எல்லாரும் பைபிள் எடுத்து கொலோசியர் 3:16 படிக்கலாமா? ஒரே வசனம். Let the word of Christ dwell in you richly. தமிழ்ல என்ன இருக்குன்னா, கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாய் இருப்பதாக. சகல ஞானத்தோடு பரிபூர்ணமாய் இருப்பதாக. Richly dwell. The word of God should richly dwell. See, word of God is like water. Okay, it is like a water. Okay, so this word of God goes into a heart. Okay, sometimes what happens, suppose if I pour the water into this funnel, என்ன நடக்குது? தண்ணி அப்படியே போயிடும் இல்லை? The water will just go through the funnel and come out. Okay, so அங்கிள் இந்த வசனத்தை, தேவனுடைய வசனமானது நம்ம இருதயமானது இந்த ஃபனல்னு வச்சுக்கலாம். அதில் என்ன ஆகும், அதில் போய் வெளியில் அது எந்த ஒரு கிரியை செய்யாகாம அந்த வசனமானது அந்த ஃபனல் மூலமாக வெளியில் வந்துடுது. தண்ணி வெளியில் வந்தது பார்க்குறீங்கள? ஸோ சம்டைம்ஸ் அது நமக்கு அது அப்படி இல்லைனாலும் சில நேரத்தில் வசனத்தை கேட்குறோம். அதை கேட்டுட்டு உடனே கொஞ்ச நேரம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு சோதனையோ ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்கும் பொழுது அந்த வசனம் நம்மளை விட்டுடுறோம். அந்த வசனத்தை அது கடந்து போயிடுது. அதை நம்ம அபியாசிக்கிறது இல்லை, அதை நம்ம பயன்படுத்துறது இல்லை, அந்த வசனம் நம்மளுக்கு கிரியை செய்யறது இல்லை. பாருங்க, இந்த ஃபில்டர் வச்சுங்க, தண்ணி ஊற்றுறோம், இதுலேயே வசனம் போயிடுது. ஆனால் கொஞ்சம் தண்ணி அப்படி நிற்குது. ஆனால் அது ஏதாவது
அசைக்கப்படும் போது அது இன்னும் இப்படி பண்ணிங்கன்னா தண்ணி எதுவுமே அதில் தங்கி நிற்காது. கொஞ்சம் தண்ணி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஏதாவது ஒரு அசைவு அதில் ஏற்படும் பொழுது அது என்ன ஆகிடுதோ அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக அதுலேருந்து போயிடுது. ஆனால் இதே சமயத்தில் இது ஒரு ஸ்பாஞ்ச். ஓகே, ஸோ இதில் நான் தண்ணி ஊற்றுறேன். தண்ணி என்ன ஆகும்? தண்ணி அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும். இல்லை, தண்ணி அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும். தண்ணி ஊற்றிட்டுருக்கேன். ஸோ த வாட்டர் ஸ்டேஸ் தேர். எந்த விதத்திலும் தண்ணி அது அந்த ஸ்பாஞ்சினால it is retaining the water is retained in the sponge and it stays there. Okay, and you can use this water retained and wipe something, any dirt. Okay, this in the table irukku, நான் டேபிளை துடைக்கிறேன். அந்த வசனம் அது நம்மளுடைய தண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அது சுத்தமாகுது. By that we clean. So also my dear children, வேத வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நான் பாவம் செய்யாதபடி என்னுடைய வசனத்தை நான் இருதயத்தில் மறைத்து வைத்தேன்னு சொல்றாரு. தாவீதுக்கு அந்த 119 சங்கீதம் 11 வசனத்துல thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடி உமது வாக்கை என் இருதயத்திலே வைத்து வைத்தேன். So when we have the word retained, like how the sponge retains the word of God, and what happens? Ephesians 5:26 says that he might sanctify and cleanse with the washing of water by the word. Okay, so the word is compared to the water, and it can wash. எப்படி இந்த வாட்டர் ரீட்டைன் ஆன ஸ்பாஞ்சு ஏதாவது ஒரு அழுக்கு இருக்கும்போது துடைக்கிறோமோ அந்த தண்ணி இருக்கிறதுனால அது அப்படியே துடைக்கப்படுது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய இதயத்தில் மறைத்து வைத்து இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் ஹாஸ் டு பி ஹிடன். ஓகே, லைக் ஹவு தி ஸ்பாஞ்ச் ரீடைன்ஸ் வாட்டர், த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஷுட் பி ரீடைன் இன் யுவர் ஹார்ட். That means you have to read, you have to memorize, you have to sing the word through song, and you should also share the word to other people. Okay, that's how we retain. At the same time, what happens? Suppose உனக்கு ஏதோ ஒரு கெட்ட வார்த்தை வந்துடுச்சு, ஏதோ ஒரு கெட்ட எண்ணம் வந்துடுச்சு, என்ன பண்ணலாம்? அந்த வசனம் ரீடைன் பண்ண வசனம் நமக்கு அதை ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும்போது ரத்தத்தினால கழுவுன்னு சொல்லும்போது that word which is water can wipe out and sanctify, wipe out the sin and sanctify us. அந்த வசனம் என்ன பண்ணுது? நம்முடைய இருதயத்தினுடைய பாவத்தை சுத்தம் செய்து அது என்ன சொல்றது தமிழ்ல, அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறது. திருவசனமாக தண்ணீர். The word is compared to the water, and by that we are sanctified. So word of God sanctifies us, cleanses us, removes the dirt. So also my dear children, how that is possible? The word of God should richly dwell in us. சகல ஞானத்தோடும் சகல பரிபூரணத்தோடும் அது வேத வசனம் நம்ம இருதயத்தில் வைத்து வைத்திருக்கணும். அதை the word is compared to the water, and it can wash. எப்படி இந்த வாட்டர் ரீட்டைன் ஆன ஸ்பாஞ்சு ஏதாவது ஒரு அழுக்கு இருக்கும்போது துடைக்கிறோமோ அந்த தண்ணி இருக்கிறதுனால அது அப்படியே துடைக்கப்படுது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய இதயத்தில் மறைத்து வைத்து இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் ஹாஸ் டு பி ஹிடன். ஓகே, லைக் ஹவு தி ஸ்பாஞ்ச் ரீடைன்ஸ் வாட்டர், த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஷுட் பி ரீடைன் இன் யுவர் ஹார்ட். That means you have to read, you have to memorize, you have to sing the word through song, and you should also share the word to other people. Okay, that's how we retain. At the same time, what happens? Suppose உனக்கு ஏதோ ஒரு கெட்ட வார்த்தை வந்துடுச்சு, ஏதோ ஒரு கெட்ட எண்ணம் வந்துடுச்சு, என்ன பண்ணலாம்? அந்த வசனம் ரீடைன் பண்ண வசனம் நமக்கு அதை ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும்போது ரத்தத்தினால கழுவுன்னு சொல்லும்போது that word which is water can wipe out and sanctify, wipe out the sin and sanctify us. அந்த வசனம் என்ன பண்ணுது? நம்முடைய இருதயத்தினுடைய பாவத்தை சுத்தம் செய்து அது என்ன சொல்றது தமிழ்ல, அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறது.
திருவசனமாக தண்ணீர். The word is compared to the water, and by that we are sanctified. So word of God sanctifies us, cleanses us, removes the dirt. So also, my dear children, how that is possible? The word of God should richly dwell in us. Sagala ஞானத்தோடும் சகல பரிபூரணத்தோடும் அது வேத வசனம் நம்ம இருதயத்துல வைத்து வைத்திருக்கணும். அத எப்படி, how can you richly word of God dwell? First of all, we have to hear the word. Okay, we have to see the word, we have to hear the word, and we should think about the word, and we should also learn the word, and we should also do the word. Okay, see Philippians 4:9 படிங்க. Philippians 4:9. Philippians 4:9 பவுல் சொல்றாரு, என்கிட்ட நீங்க whatever things you have learned, அதுக்கு முன்னாடி வசனம் whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, and if there be any praise, and think of on these things. முக்கியமா 9th verse, Philippians chapter 4 verse 9 படிக்கிறேன். Those things which we have both learned, received, heard, seen, do அப்படின்னு சொல்றாரு. That means வேத வசனம் நம்ம பார்க்கணும், கேட்கணும், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், அதை லேர்ன் பண்ணணும், ரிசீவ் பண்ணணும், and then அந்த வசனத்தின் மூலம் நடக்கணும். பவுல் அப்படி நடந்தார். அதனால்தான் அவரு சொல்றாரு, என்னையும் பாருங்க, நான் வேத வசனத்து பிரகாரம் நான் நடக்கிறேன். So whatever you have to see in me, you are seeing the word of God in me. Okay, the word of God in me. So on the word of God, what you have to see? First you have to hear, you have to see, you have to hear, you have to receive, you have to learn, and then you have to do according to it. My dear children, அப்படி தேவன் உங்களை செய்யறதுக்கு உங்களை அந்த மாதிரி பிள்ளைகளா, தேவ வசனத்தின் மூலம் நடக்கிற பிள்ளைகளா ஆக்குவார்ன்றது நம்மளுடைய ஜெபம், உங்களோட பெற்றோர்களோட ஜெபம், சபையினோட ஜெபம், சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸோட ஜெபம் கூட அதுதான். வேத வசனம் பிரகாரம் என்னோட பிள்ளைகள் நடந்துக்கணும். சரியா? வேத வசனம், அந்த வேத வசனம் first of all it has to richly dwell in us. So memorize this verse, Colossians 3:16. Let the word of Christ may richly dwell in you. Okay, so my dear children, only like it should not be, word of God should not go away like water in the funnel, or the word of God should not be retained for some time. ஏதாவது ஒரு சோதனை வரும்போது அந்த வார்த்தை நம்ம ஜல்லட மாதிரி அதுல இருந்து வெளியில வந்துடக்கூடாது. ஏதாவது ஷேக் ஆகும்போது, ஏதாவது நம்மளை பாதிக்கும் போது, நம்மளுடைய அனுபவங்கள், நம்மளுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ், டெம்டேஷன்ஸ் நம்மளை அசைக்கும் போது அது தண்ணி அப்படி வந்துடக்கூடாது. பட் இட் ஷுட் பி லைக் திஸ் ஸ்பாஞ்ச் where it retains the water. Not only that, not only that, it cleanses. Okay, it cleanses. Okay, also Philippians 1:23. Okay, born again by the word of God. இந்த வார்த்தையின் மூலம் தான் நீங்க ஜனிப்பிக்கப்படணும். ஜீவனுள்ள வசனமாகிய அறிவில்லா வித்தினால் மறுபடியும் நீங்கள் ஜனிப்பிக்கப்பட்டீர்கள். You are born again. Being born again, not by the corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. May God help you. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this simple lesson that we have learned from this, Lord, the funnel and the filter and the sponge. Lord, where we should not be like a funnel where we hear the word on one ear and other ear, we let the word of God go away without it abiding in us. It should not be like filter where it stays for some time, but when something happens, some temptation comes, some testing moments come, Lord, we leave the word. We Lord, forsake the word, and we live whatever the way that we want. But it should be like the sponge where the water is retained, and that we may not sin, and at the same time, in the sponge, the water is not seen, it is hidden. At the same time, when we wipe it, any dirt,
the sponge, because the water is inside, water has a power to sanctify and cleanse. So also the word of God, which when it is hid in our heart and when it is wiped and when we apply it to forgive us, claiming thy promise, that if we confess, he is faithful and true and just to forgive us from all our sins and unrighteousness. So Lord, help us that the word of God in children may richly dwell in them. We ask these things in the mighty matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Pray, Lord, children. So children, I believe that you all, God would have spoken to every one of your அன்றவங்களுக்கு எல்லா கூடயும் பேசியிருப்பாங்க நான் நம்புறேன். நீங்க வந்துட்டு உங்க கிச்சனுக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த போல்ல அந்த மஸ்டர்ட் சீட் அவ்வளவு சிக்னிபிகண்டா தெரியாது. அது ஒரு ஃபுல்லா கண்டெய்னர்ல தானே போட்டு வச்சுப்பாங்க. அதாவது நீங்க ஒண்ணு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு இட் வில் பி ஜஸ்ட் ஒரு இத்தனோண்டுதான் இருக்கும். நீங்க போய் உங்க மம்மி டாடி கிட்ட கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சோ அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கும் we feel a little small sometimes. நம்மளுக்கு வந்துட்டு அவ்வளவு எக்யூப்டா காட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுக்கறது பண்றதுக்கு நம்ம அவ்வளவு தகுதி உள்ளவர்களா, நம்ம அவ்வளோ டேலண்டடா நம்ம ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். we will feel very small compared to the world, but God is with you, and so because God is with us and God makes every difference. நம்ம கூட நம்ம ஆண்டு பெரியவர், அதனால this small mustard seed can become the largest of all. So another children, if God is in you, adalada Psalms 46 verse 5 la potrukku, God is with her, she shall not be shaken. So நம்மளால ஒண்ணுமே முடியாது. It is God who waters, God who gives the growth, God who plants. Everything is God. We are just the fruit. God, if we abide in God, God is faithful to do so much through us. And I hope God has spoken to every one of you all. So thank you for listening. And now we're going to go and listen to the testimony of our church, Jehovah Shammah. Praise the Lord, dear children. We bring greetings to all of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. And we hope that you're watching this online Sunday school program every week. Children, before we go for the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Psalm 78:6. It says, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. தமிழ்ல படிக்கிற சங்கீதம் 78:6. இனி பிறக்கும் பிள்ளைகளாக பின் சந்ததியார் அதை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் எழுப்பி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை சொல்லும்படிக்கு. 5వ వచనంలో ఉంది, రాగల తరంలో పుట్టబో పిల్లలు దాన్ని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని యందు నిరీక్షణ గలవారి దేవుని క్రియలను మరొకయుండి. நம்ம இந்த கிளாஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்பாக அண்ணா ஒரு வசனம் வாசிக்கிறேன். அது டியூட்ரானமி 32:11 என்ன சொல்லுது? As an eagle stirs up its nest, hover over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. ஓகே குழந்தைகளே, நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? சில்ட்ரன், சிட்டிஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூஜ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? 6 cities இல்லையா? 6 அடைக்கல பட்டணங்கள். நம்ம என்ன பார்த்தோம்? காதேஷ்னா ஹோலினஸ், ஷெக்கேம்னா ஷோல்டர், ஹெப்ரன் மீன்ஸ் ஃபெல்லோஷிப், பெசேர்னா ஸ்ட்ராங். இப்போ 5th நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? ரமோத். ரமோத் என்றால் என்ன? ஹைட். ஓகே, நான் ஆண்டவர் நம்மளை எப்படி இருக்கணும்னு பார்க்குறாருன்னா, ரொம்ப ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நம்ம ரொம்ப உயர பறக்க வேண்டும், இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எண்ணுகிறார். அதற்கு என்ன பண்றாரு? ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க. இங்க பாருங்க, ஒரு ஈகிள் இருக்கு இல்ல? இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஈகிள் இருக்கு. அந்த ஈகிள் என்ன பண்ணுது? சின்ன ஈகிள் குட்டிங்க இருக்கும் பாத்தீங்களா, பறவைங்க. அந்த ஈகிள் வந்து அந்த சின்ன பறவைகள் நல்லா பறக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்ன பண்ணுது? நேரா அந்த மதர் ஈகிள் எங்க வருது? நெஸ்ட்டுக்கு வருது பாருங்க. விங்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு பாருங்க. அங்க பார்த்த உடனே என்ன நடக்குது? அந்த நெஸ்ட் அப்படி என்ன பண்ணுது? கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணுது. ஷேக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த நெஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி லேசா அப்படி ஆட ஆரம்பிக்குது. உடனே என்ன பண்ணுது?
அந்த சின்ன குட்டி ஈகிள்ஸ் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் நெஸ்ட் விட்டு கீழே அப்படியே விழுது. ஓகே, அப்ப அந்த டைம்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த மதர் ஈகிள் வந்து அது அப்படியே அதோட விங்ஸ்ல வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஹையா மேல பறக்கும். பாருங்க, செகண்ட் பிக்சர் ஹையா பறக்குது பாருங்க. மேல பறந்து திருப்பி என்ன பண்ணுது, அந்த குட்டிங்களை அப்படியே டிராப் பண்ணும் கீழே. டிராப் பண்ண உடனே திருப்பி என்ன பண்ணும், திருப்பி ஈகிள் வந்து அப்படியே அந்த குட்டி நினைச்சுக்கும் வரும் நம்ம கீழே விழ போறோமோன்ட்டு. ஆனா மதர் ஈகிள் திருப்பியும் விங்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு அந்த குட்டி ஈகிள்ஸை பார்த்து இப்படிதான் என்ன பண்ணும், ஒரு ஈகிள் வந்து அந்த ஃப்ளைங்க கத்துக்கும். ஓகே, இதே தான் ஆண்டவர் நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய பிளான்ஸ் எல்லாம் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாரு, பிரேக் பண்ணுவார். ஓகே, நம்ம ஒண்ணு நினைப்போம், ஆனா ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பிளான் வைத்திருப்பார். இந்த குட்டி ஈகிள்ஸ்ல என்ன நினைச்சிருக்கோம் தெரியுமா, ஜாலியா நெஸ்ட்ல உட்காந்து அம்மா என்ன பண்ணோம், சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரோம், அப்படியே சாப்பிட்டு நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருந்துக்கலாம்னு நினைப்போம்ல. நம்ம கூட ஸ்கூல்ஸ்ல உடனே நினைக்கிறோம், பா லீவ் விட்டா போதும்ப்பா, ஜாலியா வீட்ல எதுக்காக கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும், இல்ல எதுக்காக கஷ்டப்பட்டு நம்ம சண்டே ஸ்கூல் மெமரி வர்ஸ் எல்லாம் எழுதணும், அப்படியே ஜாலியா ஃபோன் பார்த்துட்டு அப்படியே இருந்துடலாம் இல்ல. பட் அப்படி இருந்தா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லயும் சரி, நம்முடைய பிசிக்கல் லைஃப்ல என்ன பண்ண முடியாது, முன்னுக்கு வர முடியாது, மேல உயர முடியாது. ஆண்டவர் சொல்றாரு அங்க பாருங்க, நம்முடைய பிளான்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ண. நம்ம பிளான்ஸ்ல என்ன பிளான்ஸ், ஆல்வேஸ் அவர் பிளான்ஸ் ஆர் லேசி பிளான்ஸ், அவர் பிளான்ஸ் ஆர் செல்ஃபிஷ் பிளான்ஸ், அவர் பிளான்ஸ் ஆர் ஹை மைண்டட் பிளான்ஸ். இருமாப்புள்ள எண்ணங்கள் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, இருமாப்பு, செல்ஃபிஷ்னஸ், சுயநலம், ஜெலசி, ஹேட்ரட், இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம்ல. சபைகள்ல கூட இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் ஃபைட்டிங்ஸ், ரைட், பீப்புள் ஃபைட் இல்ல. சபைகள்ல கூட நம்ம இதெல்லாம் பாக்குறோம்ல. பட் லார்ட் வாண்ட்ஸ் us to be away from all this. That is why he'll teach us how to live a life. He will take us high in the spiritual standards. நீங்க ஹையா போகும் பொழுது, ஈகிள் ஹையா பறக்கும் பொழுது கீழே இருக்கிறதுலாம் ஒன்றும் தெரியாது, கரெக்டுங்களா. மேல பறக்கும் பொழுது கீழே இருக்க எறும்பு அதெல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு, ட்ரீயே எறும்பு மாதிரி தான் இருக்கும்ல. ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல நம்ம ஹையா இருக்கும்போது இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், சண்டை போட மாட்டோம், ஹேட்ரட் வராது, ஜெலசி வராது. நீங்க பார்த்துருப்பீங்கல்ல, வயசுல கூட ரொம்ப பெரியவங்களா இருப்பாங்க, இல்ல பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருப்பாங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில, ஆனா அவங்களோட செயல்கள்லாம் ரொம்ப எப்படி இருக்கும், சின்ன குழந்தைகள் போல இருக்கும். பட் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம வளரும் பொழுது, ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம போகணும்னு ஆசைப்படும் பொழுது, ஆண்டவர் நம்மளுடைய இதை பிளான்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணுவார். இந்த ஜெலசி, ஹேட்ரட், செல்ஃபிஷ்னஸ், இருமாப்பு, செல்ஃப் சென்டர்ட்னஸ், நான் தான், அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டு ஆண்டவர் இப்படி நம் மதர் ஈகிள் அந்த குட்டி ஈகிள்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்குதோ அத மாதிரி ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார். ஓகே, அப்படி சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஐசையா 58:14 நம்ம அப்படி சொல்லி அவர் சொல் பேச்சு நாம் கேட்கும் பொழுது, then thou shalt delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. இப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம யோசிக்கலாம், ஒருவேளை நம்ம வந்து இருமாப்பு இல்லாம இருக்கிறோமே, செல்ஃப் சென்டர்ட் இல்லாம இருக்கிறோமே, இந்த உலகம் வந்து நம்மளை எப்படி நம்ம சொல்லுவோம், இழிச்சவாயங்கன்னு சொல்லும். புரியுதா உங்களுக்கு? என்னப்பா ரொம்ப இழிச்சவாயனே இருக்கிய, சண்டை போட மாட்டேறியே, செல்ஃப் சென்டர்ட்னஸே கிடையாது, அவனுக்கு ஜெலசியே வராதா, நீ எல்லாத்தையும் அப்படி விட்டு கொடுத்துருவியா, நீ என்ன பேக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கலாக்கில் தாம்ல பேக்கான்னு சொல்லுவாங்க, பேக்கா நீ வந்து இழிச்சவாயனன்னு சொல்லுவாங்க. ஆண்டவர் நீ அப்படி செய்யும் பொழுது, ஹை ஸ்டாண்ட்ல இருக்கும் பொழுது, he will feed you with the heritage of Jacob thy father. He will cause you to ride upon the high places of the earth. ஓகேங்களா? And the mouth of the Lord had spoken it. ஆண்டவருடைய வார்த்தை இப்படி என்ன இருக்கு, ஸ்போக்கன் இட், உரைத்திருக்கிறது. உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லட்டுமா? பல வருஷங்களுக்கு முன்பதாக நம்முடைய ஃபெல்லோஷிப்ல ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்தார். அவர் லைட் பல்பை பார்த்தது கிடையாது. இப்போ நீங்க பிறக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஏசி எல்லாம் இருக்கு. 60s எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டில் லைட் பல்ப்ஸே கிடையாது. 1960s விளக்குகள் தான் கொளுத்தி வீட்டுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அப்படியான ஒரு கிராமத்துல இருந்து, குக்கிராமத்துல இருந்து ஒரு நபர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஹெப்ரனுக்கு வந்தாரு. ஹெப்ரனுக்கு வந்த உடனே அந்த பல்பு பார்க்கும் பொழுது அவர் கேட்டாரு, இந்த பல்ப்ல ஏதாவது கிருஷ்ணா இல்ல கிருஷ்ணன் ஏதாவது ஊத்தி இருக்காங்களா, எப்படி இது மாதிரி எரியுது அப்படின்னு பார்த்தார். ஓகேங்களா? அவ்வளோ ஒரு ஞானம் இல்லாமல் அவர் இருந்தார். ஆனா ஆண்டவருக்குள் என்ன பண்ணாரு, அவர் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து
கடைசியாக அவர் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னா, ஹெப்ரன் கான்வெகேஷன்ஸ்ல ஃபுல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்சார்ஜா அவர் இருந்தார். ஹெப்ரன் கான்வெகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா தயவு செய்து உங்களுடைய கிராண்ட் ஃபாதர், கிராண்ட் மதர் அவங்க கிட்ட ஹெப்ரன் கான்வெகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஜோஷமா கான்வெகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நீங்க கேளுங்க. உங்க தாத்தா பாட்டிகளுக்கு தெரியும், மேபி உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. தயவு செய்து கேட்டு பாருங்க. அப்படி ஒரு பல்ப்ல வந்து கெரோசின் ஊத்தி எரியுதான்னு கேட்ட நபர் கடைசியில என்ன பண்ணாரு, எப்படி ஆனாரு? அந்த ஹெப்ரன் அசம்பிளி கான்வெகேஷன்ஸ்ல எலக்ட்ரிக்கல் இன்சார்ஜ் ஃபுல்லா 24 hours ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கும், லைட்ஸ் இருக்கும், இந்த எல்லாத்தையும் அவரு இன்சார்ஜா இருந்தார். ஸோ குழந்தைகளே மறந்துடாதீங்க, ஆண்டவர் உங்களை உயர பார்க்க வேண்டும், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே உயர போக வேண்டும் என்று அவர் எண்ணுகிறார். Before we complete the class, I would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. It says, "Thus saith the Lord, standing in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls." எரேமியா 6:16, வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள், அப்போது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். తెలుగులో యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గంలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గంలో గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గమేదో అని అడిగి అందులోను నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. ఆమేన్. And children, we thank you for joining this online Sunday school session. May God bless you and your families, and may the Lord's name alone shall be exalted. குழந்தைகளே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் நாம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தார் அனைவரும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். So children, நீங்களாம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். So you see how God has proven himself not only then but இப்ப கூட. If we need anything at all, our refuge for and our very present help in trouble is God, and he is still faithful today. இந்த நாள் வரைக்கும் உண்மை உள்ளதா இருக்காரு. அன்னைக்கு பைபிள்ல இருக்க God மட்டும் கிடையாது. He is not only the God of Abraham, Isaac and Jacob. He is the God of John. He is the God of Isaac. Everyone, உங்க பேரை போட்டுக்கோங்க. He is the God of you. So அவர் வந்துட்டு அன்னைக்கு பக்சிங் தாத்தாக்கு பண்ண அதே God, he is still that God. He is still powerful. He is still the same. அதனால God can do so much than we can think or imagine, children. So I know that so many of you all have experienced God's love for you. So I know that God will reveal himself in not only the big ways, in even the most ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயம். ஒரு நாள்ல நீங்க எது பண்ணணும், God can show you his love through that. So I hope it has inspired to see God's love in a more clearer and different way. So children, now we are going to see what the memory verse is for next week. Memory verse for next week. For beginners, Proverbs chapter 3 verse 31. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம். For tiny tots, Psalm 145 verse 17. சங்கீதம் 145ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். For KG, Psalm 24 verse 8. சங்கீதம் 24ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். For primary, Psalm 46 verse 5. சங்கீதம் 46ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். For juniors, Psalm 46 verse 10 and 11. சங்கீதம் 46ஆம் அதிகாரம் 10-11 வசனங்கள். For inters and seniors, Psalm 119 verses 117 to 119. சங்கீதம் 119ஆம் அதிகாரம் 117 119 வசனம் வரை. Children, you can send in your memory verse entries on or before Friday to the displayed numbers on the screen: 9444410448 or 9840811897. Thank you, children. Thank you for sticking with us in program endukku vandutom. Ipo varaikku varundadhukku I thank you all in the name of Lord Jesus Christ. Now we've come to the end. So ipo vandutte birthdays and prayer requests and closing prayer irukku podhu. So just so that there can be a lot of things that's happening right now. So if you want anything to be prayed for, you can send in your prayer requests and the WhatsApp numbers. So let's pray for
the birthday children and akkas and aunties, uncles, and also any other prayer request to be. So let us all join in prayer. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டவரே, வானத்திற்கு பூமிக்கும் ஆண்டவரே, சகலமான துதிகளுக்கும் பாத்திரமானவரே, தர்மியான கர்த்தருடைய நாளிலே என்னுடைய சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுடைய ஆண்டவரே பிறந்த இந்த அருமையான வேளையிலே செலஸ்டினா யூனிஸ்காக வருகிறேன். கர்த்தாவே இந்த பிள்ளை ஆண்டவரே, நீர் புதிய ஆண்டை காண கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி. இன்னொரு ஆண்டை கூட்டி கொடுத்த மகத்துவமான கிருபைக்கு நன்றி. Lord, I just claim Exodus chapter 34 verse 10. I will do marvels such as have not been done in all the earth. இப்படியாய் நீர் ஆண்டவரே ஆசீர்வதிக்காய் நன்றி. பிள்ளையை நீர் ஆசீர்வதிக்குமாறு கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. இந்த வசனத்தை பிள்ளை உரிமை பாராட்டி உண்மையிலே பலப்பட இறக்கம் பாராட்டும் கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இதோ சகோதரி ஜாய் அன்புராஜன் வருகிறேன் கர்த்தாவே. அவர்களை ஆண்டவரே இன்னொரு ஆண்டை காண கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி கர்த்தாவே. I claim Isaiah 43 verse 19. Behold, I will do a new thing. அவங்க புதிய காரியங்களை செய்வேன் என்ற வாக்குத்தை தந்திருக்கிறீர். அப்படியே நீ ஆஸ்வதிக்க போகிறதுக்காக நன்றி கர்த்தாவே. இருதாவப்படியே நீர் ஆஸ்வதிக்க முடியாது கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. மற்றுமாக சிஸ்டர் ஃப்ரீடா அகஸ்டினுக்காக வருகிறேன் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, ஏதோ டீச்சரின் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே இன்னொரு ஆண்டை கூட்டி கொடுத்த மகத்துவமான கிருபைகளுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து உங்களுடைய மகத்துவத்தினால் ஆண்டவரே அவளை வழிநடத்தும்படியாக கெஞ்சுகிறேன். ஆண்டவரே, I claim promise was Isaiah 54:10. For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee. ஆம் கர்த்தாவே, நீ கைவிடாத தேவன், ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே வழிநடத்துகிற மெய்யான தெய்வமா இருக்கபடியாலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் கர்த்தாவே. மறுபடியுமாய் கர்த்தாவே மரியம்மா ஜோஷிபாக வருகிறேன் கர்த்தாவே. அவளுக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஆண்டவரே இன்னொரு ஆண்டை கூட்டி கொடுத்த மகத்துவமான கிருபைகளுக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, I claim promise word for Maryam, Job chapter 5 verse 9, which doeth great things and unsearchable marvelous things without number. நீ அதிசயமான காரியங்களை தொடர்ந்து செய்ய போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். வாழ்த்து வணங்கி போற்றுகிறேன் கர்த்தா. பிள்ளையை நீ ஆசீர்வதியும். தொடர்ந்து ஆண்டவரே மகத்துவத்தை காண கிருபையாருங்களும் ஆண்டவரே. மற்றுமாக கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டவரே தேங்க்ஸ்கிவிங்காக பிரேயர் ரிக்வெஸ்ட்காக வருகிறோம் கர்த்தாவே. நீர் ஆண்டவரே இந்த ஜெபத்தை கேட்டு பதிலளிக்கிற வல்லவராக இருக்கபடியாலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அன்புள்ள கர்த்தாவே, எங்கள் இந்திய நாட்டுக்கு ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் தந்ததுக்காக நன்றி. அதை இந்த ஆண்டுகளை நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணி கொடுத்த கிருபைகளுக்கு நன்றி. எங்களுடைய ஆண்டவரே நீர் அந்த எங்களுடைய இந்தியர்களை நீர் ஆஸ்வதிக்க நன்றி கர்த்தாவே. இது தொடர்ந்து ஆண்டவரே நாங்கள் மற்ற நாடுகளுக்கும் நாங்கள் ஒரு ஆசீர்வாத நாடாய் காணப்பட இரக்கம் பாராட்டும்படியாய் கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. மற்றுமாக கர்த்தாவே அந்த ஆன்லைன் மினிஸ்ட்ரிக்காக வருகிறோம். ஆண்டவர் பிரயாசப்பட்டு அகில உலகமும் ஆண்டவரே இந்த சிறு பிள்ளைகள் ஊழியர் நன்றாக நடக்க வேண்டும், பிள்ளைகள் உற்சாகப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நடக்கிறத ஊழியத்தை ஆசீர்வதியும். இதன் மூலியமாய் கனம் துதி மகிமுக்கே சேரும்படியாக கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. நீ ஆசீர்வதியும். இதை பார்க்கிறவர்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த பற்றி பிடித்துக் கொள்ள இரக்கம் பாராட்டு கர்த்தாவே. அது போல ஆண்டவரே, we pray for different kinds of Christian ministries done in our country, around the world, so that there may be rich hours in the Andore. We pray for that, oh Master. Andore, we remember OM ministry, and come ministry, every Christian ministry. அது போல ஆண்டவரே மலைவாழ் மக்கள் மத்தியில் நடக்கிற ஊழியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கூட கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தா. ஆண்டவரே, இதோ ஆண்டவரே எருசலேமுடைய சமாதானத்துக்காக கெஞ்சுகிறோம். ஆண்டவரே நாட்டிலே அந்த ஒற்றுமை காணப்பட கெஞ்சுகிறோம் கர்த்தாவே. மாத்திரமல்ல கர்த்தாவே, இதோ இந்த ஆண்டவருடைய ஊழியங்கள் ஆண்டவரே தொடர்ந்து இந்த ஊழியர்கள் எல்லைகளை விரிவாக்கி தரும்படியாக கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தா. மற்றுமாக ஆண்டவரே கேரளா வயநாடு அந்த பிரச்சனை அந்த ஆண்டவரே லேண்ட்ஸ்லைடிங் லைன் பைப்பிங் வருகிறோம். அதில் அநேகர் இழந்திருக்கிறார். தங்களை பிரியமாக கொடுத்த அந்த குடும்பங்களுக்கு நீர் ஆறுதலாக இருந்தவர்களும் கர்த்தாவே, சமாதானத்தை தாரும் கர்த்தாவே. மற்றுமாக தமிழ்நாட்டுக்காக, மகாராஷ்டிராக்காக, டெல்லிக்காக, கொல்கத்தா, இமாச்சல் பிரதேஷ்காக வருகிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இந்த மழையினால் அநேக சேதங்கள் ஏற்பட்டது கர்த்தாவே. நீர் அந்த ஆண்டவரே இழப்பை சந்தித்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரே எப்படியாவது மற்ற எல்லா ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள இரக்கம் பாராட்டும்படியாக கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. அது போல பங்களாதேஷ்ல கூட ஆண்டவரே சமாதானம் எழும்ப, மற்ற நாடுகளில் கூட ஆண்டவரே சமாதானம் இருக்க நீ இரக்கம் பாராட்டும்படியாக கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. மற்றுமாக ஆண்டவரே 1 செப்டம்பர் ஆண்டவரே சண்டே ஸ்கூல் ரேலி இருக்கிறது. அந்த ப்ரோக்ராமின் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஏதோ ஆசிரியர்கள் பிள்ளைகள் நன்றாக ட்ரெயின் அப் பண்ணவும், பிள்ளைகள் தங்களுடைய தாழ்வுகளை வெளிக்கொண்டு வரவும், இந்த ஆண்டவரே பயத்தை நீக்கி போட்டு தேவரின் பயமுள்ளாவே இல்லாமல்
பலமும் அன்பும் தெரிந்து புத்தியில தந்திருக்கப்படியா சோதரிக்கிறேன். பிள்ளைகள் அப்படியாய் நல்லபடியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நாமத்தை மையப்படுத்த இறக்கம் பாராட்டும்படியாய் கெஞ்சிறேன் கர்த்தாவே. அது போல ஆண்டவரே குவார்டர்லி எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிற பிள்ளைகளுக்காக வருகிறோம். ஆண்டவரே பிள்ளைகள் ஞானத்தில் குறைவுகளா இருந்தால் ஆண்டவரே ஏதோ யாக்கோபு 1:5 அதிகாரத்தை நாங்கள் உருவே பாராட்டுகிறோம். பிள்ளைகள் அந்த ஞானத்தை தாரும் ஆண்டவரே. மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே எங்களுடைய சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளை அபிநயாவுக்காக நீ கொடுத்த ஹீலிங்காக நன்றி கர்த்தாவே. தொடர்ந்து பரிபூர்ண சுகத்தோடு பிள்ளையை பத்திரமாய் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் கர்த்தாவே. அது போல ஆண்டவரே மற்றுமாக விசாகா, லிடியா, யாக்ஷித், சிஸ்டர் ரெபேகா அண்டர்ஸ்டாண்ட், சிஸ்டர் லிசிராஜன், சிஸ்டர் ரத்னா, சிஸ்டர் எலினா, மதர் ஆஃப் ஜோனா, சூசனா இவர்களுக்கு வருகிறோம் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து அநேக நாட்களாக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்களுக்காக கர்த்தாவை பரிபூர்ண சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கூட கெஞ்சுகிறோம் கர்த்தாவே. அது வயதிலே மூத்தவர்கள் தங்களுடைய பலவீனத்தை காணப்படும் போது அவங்க பரிபூர்ண சுகத்தை கட்டளையிடும்படியாக கெஞ்சினாண்டவரே. ஆண்டவரே எல்லாவற்றும் இந்த ஜெபத்தை கேட்டு இந்த ஜெபங்கள் எல்லாம் துதிகளாய் மாறப்போகிறதுக்காய் நாட்டின் தேசத்துல சமாதானம் காணப்பட போகிறதுக்காய் நன்றி தெரிவித்து துதி கன மகிமை செலுத்தி கர்த்தரும் அருமை ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபத்தை எடுக்கிறேன் பரமபிதாவே. ஆமென். Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. Happy birthday to you. We are glad God made you. We are so glad God made you. Happy birthday to you. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாக சிறுபிள்ளைகள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கூட இருப்பதாக. ஆமென்.